I loved the time I spent in Los Angeles, which is weird because I want to end this last part of the video explaining to you why I never want to live in Los Angeles again. And it's not because of some problem or anything that's specific to Los Angeles. I just don't ever want to live in America again. And when people ask me why I don't want to live here, there's really two reasons. And I usually tell people one of the reasons because it's easier to say. One of the reasons is that I do enjoy my life as a nomadic person, as a digital nomad, as a very slow traveler who moves from one place to the other and avoids wearing a jacket for years. I do like that, what that lifestyle brings. But the second part that I don't always tell someone because it's an uncomfortable truth, especially if I'm talking to people that were my friends from here, even if I live somewhere long term, I don't want to live in the US again. Now, a lot of people immediately think it's because of the politics and Trump and whatever Republican, Democrat. I think that's honestly more of a symptom of a bigger problem or a bigger cause which made me want to leave the US. By the time I left the US last time, I kind of knew that I didn't want to come back here, honestly. Even before I knew how I was going to make it work, even before I knew that like YouTube was going to be the answer for me to be able to do what I do, I just knew I didn't want to come back. And I've thought about this a lot, trying to pinpoint what exactly is it at the core that makes me not want to live here. And I think the best answer I could come up with after spending a lot of time in other places is how materialistic culture in the US is. How so much of life is about owning something, owning more than others. When materialism is at the core of a culture, like I think it is for the US, it leads to all kinds of other things, which makes it a place that makes me not want to live here. I think this drives a lot of problems. This is what causes people, or some people, to have so much, hundreds of billions of dollars, while there's 100 million people in the country struggling like probably that lady was who attacked me with her dog in downtown the other day when I went there to the Goodwill. And you know, when you go around a city or any place with a large concentration of people in this country, you see people like that lady. You see their suffering right in front of you. I say Venice Beach is one of my favorite places. That's like one of the biggest areas, or it used to be at least 4 years ago, with like homeless encampments of people just living on the street, living in tents. It's crazy that you can have so much luxury, such beautiful nature, expensive bars, movies that cost $30, and then like right next to it, half a mile away, people who are like dying of hunger and not having shelter. There's a lot of things I do love about the US, you know, that I didn't realize till I came back 6 months ago, the first time I came back to the US after like 4 years. I love how chatty people are, how easy it is to have a conversation. I love how lively the streets of the big cities, at least in America, are. I do miss that. But after having a chance to travel for so long, after having a chance to spend so much time in Europe, where the culture isn't as materialistic, where society and its rules is not as materialistic. If I have to stay somewhere and grow old, I'd rather do that in Europe. And just to be clear, America is not the worst place on earth. I'd still much rather live here than in Bangladesh and in a lot of other places that I've been to. I'm not going to name them all. But like, it is still not, it's not the best place for me anymore to spend the rest of my life. অনলাইন জগতের বেশ পরিচিত মুখ জনপ্রিয় ট্রাভেল ভ্লগার নাদির, ওনার একটা ভিডিওর ব্যাপারে মতামত দেওয়ার জন্য আমার লাস্ট ভিডিওটা নিচে একটা কমেন্ট আসে। ভিডিওটা ওনার দেখার পরও বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো এবং মনে হলো যে হ্যাঁ, এটা নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। ওনার আলোচনাটা বা ওনার কারণটা বা যে জায়গাতে বেশ ইউনিক, সেটা হচ্ছে যে প্রচলিত যে একটা ফাত্রামি ফসততা আমরা দেখি, যে মনে করেন যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলাস পৃথিবীর সেরা দেশ বাংলাদেশ, এগুলো ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আবার আমেরিকা ছাড়বেও না। এবং আমার পরিচিত এক ভাই, উনি হচ্ছে ইউএসএতে গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করার কাজ শুরু করছিলেন, তখনই ওনাদের চাকরি চলে গেছে। তো চাকরি চলে যাওয়ার পর চেষ্টা চলিত যা করার করছেন করে মাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, বাংলাদেশ চলে গেছেন। এখন জানতে পারতেছি যে উনি স্বেচ্ছায় হইতেছে চুজ করে বাংলাদেশ ফিরে গেছেন। ওনার আশেপাশে সবাই তাই জানে যে উনি চুজ করে বাংলাদেশ ফিরে গেছেন, কিন্তু আমি জানি যে উনি চুজ করে বাংলাদেশ ফিরে যান না, উনি বাধ্য হয়ে ফিরে গেছেন। ওনারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছিলেন এখানে থাকার। আজকে অ্যাকচুয়ালি ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখতেছিলাম। পোস্টটাতে বলা হচ্ছিল যে একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে, সে হইতেছে
কানাডাতে থাকবে না, সে ইন্ডিয়াতে গিয়ে থাকবে। উনি পোস্ট দিয়েছেন উনি আবার বাংলাদেশি। তো সেটার কারণ হচ্ছে কানাডাতে নাকি নতুন নিয়ম করছে যে কানাডাতে হচ্ছে আপনার সিটিজেনশিপ বা PR বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি পাইতে হইলে আপনাকে এখন প্রমাণ দিতে হবে আপনি যেই ব্যাকগ্রাউন্ডের আপনি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে চাকরি করতেছেন। আপনি যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এরিয়াতে চাকরি না করে এরিয়া চেঞ্জ করে ফেলেন তাহলে আপনি আর PR পাবেন না, এরকম একটা নতুন নিয়ম করছে। তো ওই মেয়ে হচ্ছে ইন্ডিয়ান মেয়ে, সে তার এরিয়াতে কাজ করতো না, সে সম্ভবত রেস্টুরেন্টে না কোথায় কাজ করে বা করতো। তো যেই কারণে সে আর PR পাবে না বুঝে গেছে, নিয়ে সে খুবই ডিপ্রেসড এবং তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল বাংলাদেশের ছেলে যে মানে এটাই জীবনের শেষ না, আরও অনেক কিছু আছে এসে। তখন মেয়ে ঘুরে বলতেছে এখন ইন্ডিয়া হইতেছে কানাডাকে ছাড়াই যাচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে মানুষ আর কানাডার ভিসার জন্য লাইন ধরবে না, ইন্ডিয়ার ভিসার জন্য লাইন ধরবে, সুতরাং সে এখন ইন্ডিয়াতে ফিরে যাবে। ওমা, একটু আগে আমরা জানলাম এই মেয়ে হতাশ, ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে কারণ সে কানাডার সিটিজেনশিপ পাবে না নিয়ম চেঞ্জ করায়। আবার এখন বলতেছে সে যে না সে কানাডাতে থাকবে না, সে হইতেছে কি জানি বলে ইন্ডিয়া বিশ্বের সেরা দেশে ফিরে যাবে। এটা একটা শ্রেণী আছে, আপনারা জেনে থাকবেন। আর একটা শ্রেণী আছে হচ্ছে বাংলাদেশে বসে বসে যে একটা প্রতারক চক্র কিনে আলোচনা করছি, তারা এই চুলকানি হইতেছে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দেশ এবং আমেরিকার এই সমস্যা সেই সমস্যা হাজার সমস্যাকে। তো তাদের ব্যাপারটা আমরা জানি কি কারণে চুলকানি, তারা যেহেতু হুজুর অটোমেটিক্যালি আমেরিকার সমালোচনা করতে হবে। তো তা ওনাদের চুলকানিটা সেই জায়গাতে, কিন্তু ওনারা সেটা বলতে পারতেছেন না, খারাপ দেখায়, ওনারা এই জন্য নানানভাবে চুলকান। এখানকার নাদিরের ব্যাপারটা ভদ্রলোক যে আলোচনা করছেন ওনার এখানে অ্যাটলিস্ট এই অসততা নাই, এই অসততার ব্যাপারটা আমাদেরকে আনর্যাপ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। উনি যা বলছেন উনি ইন্টেলেকচুয়াল সততার জায়গা থেকেই বলছেন, যা বলছেন সত্য বলছেন, সো এখানে কোনো ধরনের মিথ্যাকে প্রমাণ অপ্রমাণ করার কোনো ব্যাপার নাই। উনি সেখানে কেন থাকবেন না সেটার যে কারণ বললেন এবং সরাসরি এটাও কিন্তু আবার উনি ক্ল্যারিফাই করেন যে উনি আমেরিকাতে থাকবেন না, তার মানে এই না যে উনি বাংলাদেশে থাকবেন। বাংলাদেশে থাকার প্রশ্ন আসলে উনি এনি ডে অফ দ্য উইক উনি আমেরিকাতেই থাকবেন, পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় উনি আমেরিকাতেই থাকবেন। If I have to stay somewhere and grow old, I'd rather do that in Europe. And just to be clear, America is not the worst place on earth. I'd still much rather live here than in Bangladesh and in a lot of other places that I've been to. নাদির ভদ্রলোকের এই ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো। যদি ওনার কন্টেন্ট দেখি না, দেখার মানে ট্রাভেল ব্লগ ইজ নট মাই কাপ অফ টি, একটা বিনোদনমূলক জনরা, এটা অনেকের কাপ অফ টি আমি শিওর। কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং লাগলো এবং ভালো লাগলো ভদ্রলোকের সততাটা, যে উনি দেখলাম যে কোনো ইয়ের মধ্যে নাই, বাটপাড়ের মধ্যে নাই। উনি এই যে বাংলাদেশের যতগুলো ইউটিউবার আছে এগুলো সবগুলা, যেটা অতীতে আলোচনা করছি, একটু টাচ করে যায় আবারও, এই ঘোরাঘুরি কি জানি গ্রুপিং করা, একসাথে কি গেট টুগেদার করা, একসাথে খাওয়া দাওয়া করা, একজন আরেকজনের চ্যানেলে যাওয়া, মিলে মিশে সমিতি করা, সুজলা সুফলার গল্প বলা, সরকারের সাথে উঠবোস করা, মানে বাংলাদেশ মানে চামবাজ। এই দেশে কোনো ভদ্রলোকের কোনো পাত্তাই পায় না, ভদ্রলোকরা খালি চামবাজরা মিলে মিশে রাজত্ব করে। এই ভদ্রলোকের এই পরিমাণ ফলোইং ওনার এগুলোর মধ্যে নাই, যে বন্ধু করা, খাতির করা, কি জানি গেট টুগেদার করা, সরকারের সাথে উঠবোস করা, সরকারের তেলবাজি চামবাজি করা, বিশ্বের সেরা দেশ, এইগুলো ওনার সেই আচরণের সাথে কনসিস্টেন্ট, যেটা যে এখন উনি ক্লিয়ারলি বললেন যে আমি আমেরিকায় থাকবো না, তার মানে এই না যে আমি বাংলাদেশ থাকবো, আমি বরং বাংলাদেশের সাথে তুলনার প্রশ্ন আসলে আমি আমেরিকাতেই থাকবো, আমি আমেরিকায় থাকবো না মানে আমি ইউরোপের দেশে থাকবো। এবং উনি যেই কারণ দেখাইছেন সেই কারণের সাথে আমি 100% একমত, সেখানে আসতেছি। আরেকটা ব্যাপার যে উনি জানলাম যে উনি ইউএসসিতে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে ছিলেন, PhD প্রোগ্রামে ছিলেন, ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া খুবই ভালো স্কুল, একেবারে লাইক টপ স্কুলগুলোর একটা। এটা একটু দুঃখই লাগলো জেনে যে উনি এত ভালো স্কুলে ভালো সাবজেক্টে PhD প্রোগ্রামে ছিলেন, সেখান থেকে উনি মানে ড্রপ আউট করছেন ভ্লগিং করার জন্যে। যাক, এটা ফিলোসফিক্যাল একটা ব্যাপার, এটা অফকোর্স, কিন্তু আমি মানে এটা আমার কাছে জেনে দুঃখ লাগলো যে উনি তা মানে এর চেয়ে আরও অনেক বড় পরিসরে পৃথিবীতে সমাজে সভ্যতায় কন্ট্রিবিউট করতে পারতেন। না, অবশ্যই এটা একটা ফিলোসফিক্যাল আলোচনার জায়গা যে আমরা সবাই কি সমাজে কন্ট্রিবিউট করতে বাধ্য কিনা, বা আমাদের সবার সেই দায় থাকা উচিত কিনা। কেউ কেমন থাকতে পারে না যে সমাজে কন্ট্রিবিউট করতে না, সে সিম্পলি তার মতো করে জীবনযাপন করতে চায়, পারে, কিন্তু আমি মনে করি আমাদের সবার দায় থাকা উচিত, রাইট? কারণ আমরা সিম্পলি যে নিজের মতো করে থাকতে চাই, সে কিন্তু সমাজ থেকে বেনিফিট নেয়। যেমন নাদির উনি যেটা করতে চাচ্ছেন, যেটা করতে পারতেছেন, ওনার যে শখের কাজটা উনি সেটা করতে পারতেছেন বিকজ আজকে ক্যামেরার কথা যদি বলি, আজকে যত রকম সুযোগ সুবিধা, ইন্টারনেট, সকল কিছু, এই যে সুযোগ সুবিধা উনি ভোগ করতেছেন সমাজের কাছ থেকে, কারো না কারো পরিশ্রমের কারণে উনি আজকে এই ফসলটা ভোগ করতে পারতেছেন। তো যেই কারণে আমি মনে করি যে কেউ যদি এই কথা বলে যে আমি আমার জীবন নিয়ে আমার মতো থাকতে চাই, আমি সমাজে কন্ট্রিবিউট করার হাড় ভাঙা খাটুনি জীবনে সবাইকে অ্যাম্বিশাস হইতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, এই কথার সাথে আমি পুরোপুরি একমত হই না। আজকে উনি যেই এরিয়াতে ছিলেন, ফিল্ডে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এখানে যদি উনি PhD করতেন, করে যে কোনো একটা নর্মাল 8টা-5টা চাকরি যদি করেন, অন্য কোনো কিছু করার ট্রাই যদি বা নাও করেন, এক্সেপশনাল কিছু হোয়াট এভার, 9টা বছর চাকরি করলেও কিন্তু উনি সমাজে যে একটা কন্ট্রিবিউশন হইতো, এমন একটা হয়তো কোম্পানিতে চাকরি করতেছেন যেখানে গ্রাউন্ড ব্রেকিং রিসার্চ হচ্ছে, যেখানে নানান রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার হচ্ছে, উনি যদি বা নাও করেন সরাসরি ওনার একদম সমাজ সভ্যতা বদলে দেওয়া, সরাসরি ওনার কোনো আবিষ্কার যদি নাও হয়, যে প্রতিষ্ঠানটা
সেই কাজটা করতেছে, সেই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার মধ্য দিয়েও উনি কন্ট্রিবিউট করতে পারতেছেন, রাইট? আমি মনে করি যে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে আমরা সমাজে যেই মাত্রায় কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ রাখতে পারি, অন্য কোনোভাবে এটা সম্ভব হয় না। তারপর অন্যান্য ফিল্ডে তো অবশ্যই আছে যে মানে এক্সেপশন থাকবেই, জেনারেলি স্পিকিং। তাই জন্য আমি মনে করি যে উনি যে কন্ট্রিবিউশনের সুযোগ পাইছিলেন সেটাকে কাজে না লাগানোটা একটু আমার কাছে দৃষ্টিতে দুঃখজনক। যদি এমন হয়তো উনি এই পর্যায়ে পর্যন্ত আসেন না, ইউএসসিতে পিএইচডি প্রোগ্রাম বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আসেন না, উনি এমন একজন যিনি হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার পর বা নর্মাল একটা ব্যাচেলার ডিগ্রি করার পর উনি ব্লগিং করে বেড়াচ্ছেন, উনি সমাজে অনেক বড় মাত্রায় কন্ট্রিবিউট করার মতো কোনো সম্ভাবনা উনি দেখান নাই বা সেই পরিশ্রম করে ওটুক পর্যন্ত আসতে, ইউএসসিতে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হইতেই যে পর্যন্ত স্যাক্রিফাইস পরিশ্রম করতে হয় এর কোনো কিছু উনি করেন না। সুতরাং সমাজের আসলে খুব হারানোরও তেমন কিছু নাই, সেটা ওয়ান থিং। কিন্তু না, উনি যেই জায়গায় পর্যন্ত চলে আসছেন, যে পরিমাণ টাইম, মানি, এনার্জি ইনভেস্ট করে এই পর্যন্ত চলে আসছেন, তারপর সেখান থেকে ভ্লগিংয়ে চলে যাওয়া, এটা সেটা ওনার লাইফ, ওনার চয়েস, সেটা উনি করতেই পারেন। তো উনি এখানে যেটা বললেন যে কারণে উনি এই ডিসিশন নিয়েছেন, একটা হচ্ছে উনি নোমেডিক যে লাইফটা সেটা পছন্দ করেন, ট্রাভেল করা, ঘোরা, মেক সেন্স, এটা হইতেই পারে। এটা ওনাই বলা, ওনাকে আমি আকণ্ঠ হইতেছে কৃতজ্ঞতা জানাইতে চাই। উনি যে কথা বলেন নাই এই যে বাটফারগুলোর মতো ঘুরে ঘুরে যে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দেশ, আমেরিকা বিশ্বের ভুয়া দেশ, সেই কারণে আমি চলে আসতে চাচ্ছি। দেখেন, একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন, উনি কিন্তু এই লাইফটা ছেড়ে যে লাইফটা নিয়েছেন সেটা ইভেন বেটার লাইফ, ইভেন মোর ফান, বিধায় উনি ওই লাইফে গেছেন, রাইট? মানে এই লাইফ পাইলে কে না নিবে, যে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানোর। একটা ছেলের সাথে আমার কথা হচ্ছে, ও আমার ওই যে ওয়েবসাইটটা হচ্ছে নিয়ে একটু কাজ করতেছিল, তো ওর সাথে একটা লাইভ করবো, হয়তো এই উইকেন্ডে করার কথা আছে, ওর সাথে আমি নিড টু কনফার্ম উইথ হিম। তো ও হচ্ছে আমার কাছে রিচ আউট করে বললো যে ভাইয়া, আমি আপনাকে হচ্ছে ওয়েবসাইটটা ফ্রিতে করে দিব। কেন? কারণ হচ্ছে ভাই আপনি আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কিভাবে সেটা? যে ও হইতেছে, ও নাম উল্লেখ করে বলছে, যেহেতু আমি নাম উল্লেখ করে বলি, যে ও হইতেছে ইয়াহিয়া আমিন এবং আরেকটা কি বললো, খালিদ ফারহান। এই দুজনের ভিডিও দেখে, এদের মোটিভেশনাল বিএস বুল ক্র্যাপ শুনে সে হচ্ছে পড়াশোনা ছেড়ে দিছিল। পড়াশোনা ছেড়ে দীর্ঘ সময় যে পড়াশোনার কোনো প্রয়োজন নেই আর কি, বেসিক্যালি এগুলো করে বেড়াইছে। করে বেড়ে যখন তার রিয়েলাইজেশন আসলো, ততক্ষণ ইটস টু লেট। এবং তার রিয়েলাইজেশন আসছে আমার আলাপ আলোচনা, আমার ভিডিও শুনে। তো এই কারণে সে আমার প্রতি এত কৃতজ্ঞ, প্রত্যেকবার কথা হইলে সে 10 বার করে এটা মেনশন করবে যে হাউ মাচ গ্রেটফুল হি ইজ টু মি। সে সেটা ওরটা বলছে, আমি ওর পারিশ্রমিক যাদের আমি দিছি, কিন্তু তার কৃতজ্ঞতার জায়গাটা এবং ভালো লাগার ব্যাপার হচ্ছে, এটা শুধু ও না, এই কি জানি বলে আপনার এই ক্যানভাসারগুলা, মোটিভেশনাল ক্যানভাসার বাটপারগুলা, এরা হইতেছে আপনাদেরকে এসব কথাবার্তা বলে ভিউ পায়, লাইক পায়, কমেন্ট পায়, এগুলা করে এগুলা করে যে পরিমাণ মানুষের ক্ষতি করছে, আমি আমার এই ধরনের র্যান্টিং ভিডিও আলোচনার মধ্য দিয়ে যে কি পরিমাণ মানুষের উপকার করছে সেটা আমি জানি, যেহেতু আমাকে ওরা পার্সোনালি রিচ আউট করে জানে। এরকম প্রচুর মানুষ আমার কাছে রিচ আউট করে, যাদের হইতেছে আমি জীবন বদলে দিছি আমার আলোচনার মধ্য দিয়ে। আমার ডিপার্টমেন্টের একটা জুনিয়রের কথা বলছি, ও এরকম ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনা, মাঝখানে বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করছে, তারপর সোগামারা খেয়ে তারপর আমার কাছে এসে ভাইয়া সোগামারা খাইছি, আমার পুলিশ এসে ব্যবসার কার্ড নিয়ে গেছে, এখন কি করবো? আমি ওরা বললাম কিচ্ছু করবো না, সোজা আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটি, আমার ডিপার্টমেন্টের জুনিয়র, আমি বলছি সোজা আবার ইয়েতে ব্যাক করো, ডিপার্টমেন্টে ব্যাক করো, ব্যাচেলারটা শেষ করো, করে আমেরিকা চলে আসো। সেই ছোট ভাই আল্লাহর রহমতে ব্যাচেলারটা শেষ করছে, করে এখন আমেরিকা তো আছে, সে আবার আমাকে জানাইছে যে তো অনেকের জীবন পাল্টে দিছি। এই কারণে পয়েন্ট আন্ডারস্কোর করতে হচ্ছে যে নাদির ভদ্রলোক কিন্তু এগুলো করার চেষ্টা করেন না, যে ফাত্রামি কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ভুল ইমপ্রেশন দেয়া। তো উনি নোমেডিক জীবন পছন্দ করেন, সেই লাইফটা বেটার, উনি এই জন্য উনি ওই লাইফ বাছাই করছেন। অ্যাবসোলুটলি লাইক মানে ফেয়ার এনাফ। আরেকটা সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা, সেটাতে আসি, উনি আরেকটা পয়েন্ট, কারণ উনি বললেন যে আমেরিকার চেয়ে ইউরোপের লাইফ বেটার, উনি থাকলে দেশের বাইরে ইউরোপে থাকতেন রাদার, এবং এটার সাথে আমি 100% একমত। ইউরোপের লাইফ অবশ্যই আমেরিকার লাইফের চেয়ে, আমি এগুলো বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি আপনাদেরকে ফ্রম টাইম টু টাইম, রাইট? ইউরোপের লাইফ, আমেরিকার লাইফটা পুরোই আলাদা। আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে পুরো একটা ভিন্ন দেশ, এটা সব বিভিন্ন সময় আমি পয়েন্ট আউট করছি, রাইট? বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই আপনি নাম্বার 1-এ পাবেন আমেরিকাকে। তো এই যে একটা দেশ এরা তৈরি করছে, এবং এগেন এটা শুধু এটা না, কালচারের দিক থেকেও, যেটা ওই যে নাদির ভদ্রলোক পয়েন্ট আউট করেন, ইউরোপের লাইফটা আরেকটু লেট ব্যাক, এবং এটা ট্রু। ইউরোপে আপনার ছুটি ছাটা, প্রচুর ছুটি ছাটা পাওয়া যায়, আমেরিকাতে সেই তুলনায় কোনো ছুটি ছাটাই পাওয়া যায় না। চাকরি বাকরি লাইফ অনেক হেক্টিক, অনেক ফাস্ট পেস। কিন্তু আদার হ্যান্ড ইউরোপের কালচারটা একটু কনজারভেটিভ। ধরেন এই যে এগুলো আলোচনা করছি, যে আমাদের দেশে যেরকম আছে না, যে সম্মান করা, দেখলে দাঁড়ায় পড়া, শুয়ে পড়া, ক্লাসে স্যার ঢুকলে, এগুলো ইউরোপের অনেক দেশে আছে। এটা কি ভালো কালচার নাকি খারাপ কালচার, এটা খুবই একটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার। আমার দীর্ঘদিন পরে সে মনে হয়েছে যে এটা ভালো খারাপ সবই আছে, তবে আমার মনে হয় যে আমার কাছে শেষ পর্যন্ত আমেরিকান কালচারটাকে বেটার এবং সুপিরিয়র মনে হয়। এটার ইস্যু নাই, থানা বলতেছি না, অবশ্যই আছে, কিন্তু আমেরিকা সেই অ্যাডভান্টেজটা পাইছে ওরা, যে এখানে তো ইউরোপ থেকে সবাই আমেরিকাতে এসে সেটেল করছে, রাইট? তো তারা এখানে আসার পর আমেরিকানরা, তারা ডে 1 থেকে একটা কনসিয়াস ডিসিশন নিছে যে আমরা আমাদের এই দেশকে ইউরোপ বানাবো না। ইউরোপের যেসব সমস্যার কারণে আমরা ইউরোপ ছেড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, ওইসব সমস্যা যেন আমাদের দেশে না ঢুকতে পারে, আমাদের দেশকে বেটার করা ট্রাই করছে। এবং এটার ছাপ আপনি পাবেন আমেরিকার সংবিধান লেখা থেকে শুরু করে আমেরিকার প্রত্যেকটা ডিসিশন ডে 1 থেকে। এটা ফান্ডামেন্টালি একটা ডিফারেন্ট দেশ
হিসেবে গড়ে উঠছে, একটা ডিফারেন্ট কালচার নিয়ে গড়ে উঠছে, যেটা সবসময় বলি যে ফ্রি স্পিচ কনস্টিটিউশন হ্যাভ প্রটেক্টেড অ্যাবসলিউট ফ্রি স্পিচ, পৃথিবীর কোনো দেশে নেই আমেরিকা ছাড়া। লাইক এটা একটা হিউজ ব্যাপার, এবং এইটা 300 বছর আগে তাদের ফাউন্ডিং ফাদাররা এটা সংবিধানে আইন হিসেবে ঢুকে গেছে, যেটা 300 বছর পরও পৃথিবীতে আপনি বেশিরভাগ মানুষকে বুঝাইতে পারবেন না যে অ্যাবসলিউট মানে ফ্রিডম অফ স্পিচ থাকার গুরুত্বটা কোন জায়গায়, যেটা তারা 300 বছর আগে রেকগনাইজ করে গেছে। সো আমেরিকা আসলে একটা টোটালি একটা ফান্ডামেন্টালি ভিন্ন দেশ। নাও এই জিনিস আগে অনেকের ভালো লাগবে, অনেকের লাগবে না, এটা একটা সাবজেক্টিভ আলোচনা, এবং অবশ্যই আমেরিকার নানান ইস্যুজ আছে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি এমন কেউ হন যে ফরওয়ার্ড লুকিং, আপনি বিশ্ব বদলে দিতে চান, আপনি মানে গ্রেট কিছু করতে চান, অ্যামেজিং কিছু করতে চান, তাহলে আমেরিকা ইজ দ্য কান্ট্রি ইউ নিড টু বি ইন। আমার একটা ছোট ভাই, সে হইতেছে লাইক এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা ছেলে টাইপের, কেউ মানে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট সব কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি। তো ও হচ্ছে যখন অনার্স শেষ করছে এখানে ইউএসএ থেকে, তো অনার্স শেষ করে ও যখন পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হয়, পৃথিবীর সকল টপ ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে অ্যাডমিশন অফার পাইছে, হার্ভার্ড, ক্যালটেক, এমআইটি, ইউকের হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজ থেকে পাইছে। তো ও যে সাবজেক্টে রিসার্চ করতে চায় ইউকেতে হইতেছে ক্যামব্রিজে নাকি অক্সফোর্ডে, ক্যামব্রিজে বোধ হয়, এক্স্যাক্টলি ওই সাবজেক্টের একটা লাইক ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড একজন প্রফেসরের ল্যাবে চান্স পাইছে সে। তো ও এখন আমেরিকা ছেড়ে যাইতে হবে। তো আমাকে ওর সাথে আমার অনেক বিষয়ে কথা হয়, খুবই স্মার্ট ছিল, অনেক জানে, সকল বিষয়ই জানে। তো ও আমার বলতেছে ফোন দিয়ে যে ভাই আমি কি করব। তো আমি দেখতেছি ভিজিবলি যে ও ওইখানে যাইতে চাচ্ছে, ওইটার প্রতি তার প্যাশন। তা আমি তাকে বললাম যে দেখো, আমি বুঝতেছি তুমি এই সাবজেক্টে করতে চাচ্ছ, ভালো স্টাফ, কিন্তু আমেরিকা ছাইরো না, আমেরিকাতে থাকো। এই পয়েন্টটা অনেকবারই আলোচনা করছি, রাইট, যে আপনি একটা দেশের কালচার বা একটা আপনার আশেপাশের কালচার উইল আপনাকে এলিভেট করবে অথবা আপনাকে ডুবাই দেবে। আজকে ঢাকা ভার্সিটি বুয়েটের যে ছেলেপেলেগুলা বিসিএস এর সব প্রথম টপ 10 দেখতে পান আপনি বুয়েটের এবং ঢাকা ভার্সিটির ছেলেপেলে। আপনি দেশের বাইরে আসলে সকল দেখবেন বুয়েটের ঢাকা ভার্সিটির ছেলেপেলে। এটা এখানে কি বুয়েট বা ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো ভূমিকা আছে তাদের লাইফে? মোটেও না। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন একটা কালচার গড়ে উঠছে, যেহেতু এখানে সকল পরিশ্রমী ছেলেরা এসে জড়ো হয়, তো এখান থেকে কেউ না কেউ কিছু না কিছু করে, এবং তার দেখা দেখি অন্যরা করে, তার দেখা দেখি অন্যরা করে। যার কোনো প্ল্যান থাকে না লাইফে কিছু করার, সেও, আমার ওয়াইফ বলতেছিল তার এক কাজিন, তো বলতেছিল যে আমাদের কাজিন সে চট্টগ্রামের খুবই একটা সাধারণ মেয়ে ছিল, লাইক অ্যাম্বিশন বলতে তো কিছুই ছিল না লাইফে, এটা একটু নর্মাল ভাবে গড়ে উঠছে। সেই মেয়ে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে আজকে, এখন সে বিশাল তার এই করবে সেই করবে, সে দেশের বাইরে যাবেন। তো আমার ওয়াইফ বলতেছিল যে মানে একটা জাস্ট সিম্পলি ঢাকা ভার্সিটিতে যাওয়ার কারণে সে পুরো চেঞ্জই হয়ে গেছে, এখন তার চিন্তার জগতই বদলাই গেছে। এবং এই আমেরিকাতে আপনার টপ স্কুলগুলোতে যে যায়, সবসময় আপনারা দেখবেন যে পৃথিবীর, ইনফ্যাক্ট আমি একটা বই লিখতে শুরু করছিলাম যে তুমি আমেরিকায় থাকো না, যাই হোক, ওই বইটাতে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স ইনক্লুড করছিলাম যে পৃথিবীতে যত বিলিনিয়ার আছে তাদের কত পার্সেন্ট হচ্ছে টপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, বেশিরভাগই। কারণ হচ্ছে নেটওয়ার্কিং, এটার কারণ হচ্ছে পরিচিতি, এর কারণ হচ্ছে পরিবেশ। আপনার আমেরিকার টপ ভার্সিটিতে পোলাপানের আলাপ আলোচনাই হচ্ছে সারাদিন কিভাবে স্টার্ট আপ করা যায়, কিভাবে সিলিকন ভ্যালিতে কি করা যায়, কিভাবে গারাজের মধ্যে কি আইডিয়া করা, সারাদিন ওই আলোচনা। আপনি যদি ওইসব ভার্সিটিতে ক্যাম্পাসে ঘোরেন, আপনি না চাইতে আপনি কিছু না কিছু একটা মধ্যে ঢুকে পড়বেন। এই কারণে ওই ভার্সিটিগুলোর আপনি যত দেখবেন সারা পৃথিবীতে যত টেক লিডার আছে সবাই টপ ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে আসছে, ইদার ড্রপ আউট অথবা ড্রপ আউট না করুক, মানে বেসিক্যালি টপ ইউনিভার্সিটিগুলো। এবং এটার একমাত্র কারণ ওই কালচার। এবং এই আমেরিকান কালচার নিয়ে তো একটা লম্বা ভিডিও আলোচনা ডিপ ডাইভস উইথ ফখরুল চ্যানেলে মাত্র 2 দিন আগেই করলাম। সো এই কালচার একটা হিউজ ব্যাপার না। এই কালচারটা অফকোর্স নাদির ওনার পছন্দ না। অ্যাগেন এই কালচারটা বলতে মানে যে কথাটা সেই গত ভিডিওতে আলোচনা করছি যে কোনো কিছু আকাশ থেকে পড়ে না। এই যে আমেরিকার একটা কালচার, এই যে এখানে আপনারা কি মনে করেন আসলে আপনি পৃথিবীর সেরাদের কাতারে আপনি ঠেলে এই দেশ পাঠিয়ে দিবে, এই দেশের কালচার, সেটা তো একটা কষ্ট আছে। সেটার কষ্ট হচ্ছে আপনাকে এরকম সারাদিন এখানে সবাই হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে, কঠোর পরিশ্রম করে, ম্যাটেরিয়ালিস্টিক নাদিরের ভাষায়। এবং আমি ওনার সাথে একমত না তা না, ট্রু, এক একজনের এক এক লাইফ স্টাইল, এক একজনের এক এক চাওয়া পাওয়া পছন্দ। তো কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের সবারই সমাজে কন্ট্রিবিউট করার দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। সবারই আমাদের গোল হওয়া উচিত যে জীবনে কত বড় হওয়া যায়, জীবনে কত বেশি কন্ট্রিবিউট করা যায় সমাজে, কত বেশি মানুষের জীবনে পজিটিভ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখা যায়। মানুষের জীবনে না হোক, আমার নিজের জীবনে আমি হাইস্ট কি অ্যাচিভ করা আমার পক্ষে সম্ভব। তো আমার সেই ছোট ভাই শেষ পর্যন্ত যায় নাই, আমেরিকাতে আছে। তো তখন আমি এটাই বলছিলাম যে দেখো, আমি যখন আমেরিকাতে আসি পিএইচডি করতে, আমি তো এগুলো কোনো কিছুই ভাবি নাই যে এই করবো সেই করবো, স্টার্ট আপ করবো, হাবি যাবে না, হোয়াট এভার, এগুলো তো হবে না, কোনো দিকে যাবে না। যদিও কিন্তু বলতেছি এগুলো তো কল্পনাতে ছিল না, আসছি সিম্পলি এই দেশে আসার পর চারপাশে খালি এই চলতেছে। আপনি এই দেশে এসে পড়লে যারা আমার আশেপাশে সবাই এক্সিলেন্ট কাজকর্ম করতেছে, এখানে সবাই সারা পৃথিবী চালাইতেছে, তাহলে এখন না নিজের উপর একটা পিআর প্রেশার চলে আসে যে ও আচ্ছা আমাকে এক্সিলেন্ট কিছু করতে হবে না। এগেন এটা কারোর জন্য ভালো, কারোর জন্য খারাপ, কেউ এটাকে পজিটিভলি দেখবে না, কারো এই লাইফ পছন্দ, কারো এই লাইফ পছন্দ না, সেটা এবং আরেকটা কথা যে নাদির বলেন যে এখানে বিলিয়নস অফ ডলার্সের ওয়েলথ কনসেন্ট্রেটেড, অন্যদিকে গরিবরা খাইতে পায় না, এইটা ওনার কাছে, এবং এইটা আমার কাছে ঠিক সাউন্ড আর্গুমেন্ট মনে হয় না। কারণ এটা তো সারা পৃথিবীর সকল দেশ, সকল কালচারের এটা বাস্তবতা। ইউরোপে কি নাই? ইউরোপে তো ইউকেতে গেলে এমন অবস্থা এর চেয়ে ভয়াবহ। এবং আমেরিকা যারা গরিব, বরং
বরং আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে ধনী দেশগুলোর একটা, রাইট? আমেরিকাতে বরং আপনার পার ক্যাপিটা ইনকাম, আমি এগুলো বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি, আপনি বছরে 2-3 লাখ টাকা কামাই করলে আপনি লো ইনকাম পিপল ক্যাটাগরিতে পড়েন। আপনি যদি বা বলেন যে আমেরিকায় এত মানুষ, এত কোটি মানুষ লো ইনকাম পিপল, ইয়েস, তারা লো ইনকাম স্টিল তাদের জীবনযাত্রার একটা বেয়ার মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড এই দেশ মেনটেন করে। এই দেশে অনেক মানুষ ইচ্ছা করে হইতেছে চাকরি বাকরি করে না, কারণ যে পরিমাণ আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট তাদেরকে দেয়। ইচ্ছা করে হইতেছে এই দেশের মানুষ বাচ্চা কাচ্চা নেয়, ইচ্ছা করে মানুষ গরিব থাকতে চায়, কারণ আপনি গরিব থাকলে সরকার, যে আমি আমার ওয়াইফকে বলতেছিলাম, মানে দুষ্টামি করে এটা আমি লিখছিলাম ফেসবুকে, যে স্টুডেন্ট লাইফে যে পরিমাণ সরকারি বেনিফিট পাইছি, এখন চাকরিতে ঢোকার পর বেতন বাড়বে, সাথে সাথে বেনিফিটগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, এবং বেনিফিটগুলো বন্ধ হয়ে গেলে যেটা হবে যে আগে যেই খরচটা আমার সরকার চালাইতো, এখন সেই খরচটা আমাকে পকেট থেকে চালাইতে হবে। তো তার মানে আমার পকেট থেকে টাকা বের হয়ে যাবে, বরং আগেই ভালো ছিলাম, এবিসি আর কি। এই কারণে তো মানুষ এইসব দেশে আসতে চায়। আপনি এই দেশে গরিব হইলেও আপনি না খেয়ে থাকবেন না, এই দেশের গরিবদেরকে সরকার টেক কেয়ার করে, তাহলে তারা কেন ওইভাবে, এটার আপনি বেনিফিট পাইতে হলেও তো আপনাকে একটা ফর্ম ফিল আউট করতে হবে, একটা সিস্টেম। এরা এমনই নিরক্ষর বা গরিব, তারা ওই বেনিফিট নেওয়ার মতো অবস্থাতেও নাই, কিন্তু সরকার কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালন করতেছে, সরকার তাদের টেক কেয়ার করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তো যেই কারণটা নাদির দেখাইলেন যে এগেন, যেখানে উনি সিনেমা হল থেকে বের হওয়ার পর দেখেন পাশে গরিব মানুষ আর এখানে তো জাঁকজমক, এটা সারা পৃথিবীর বাস্তবতা, এটা পৃথিবীর সকল দেশের বাস্তবতা। ইয়েস, আমেরিকাতে এগেন সবচাইতে বেশি বিলিয়নিয়ার্স কনসেন্ট্রেটেড এই দেশে, সবচাইতে বেশি সাকসেসফুল লোক কনসেন্ট্রেটেড এই দেশে, যে কারণে কন্ট্রাস্টটা হয়তো একটু মোর স্টার্ক, ট্রু, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা বললাম, এই দেশের গরিব মানেও কিন্তু জীবনযাত্রা একটা খুবই ভালো মান এবং স্ট্যান্ডার্ড তারা বজায় রাখে। কথাটা বললেন যে এই অ্যালার্জি লাইফ স্টাইল ওনার পছন্দ না, এটা কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সত্য। আমি কিন্তু আমেরিকাতে এসে বড় শহরে এখন পর্যন্ত থাকি নাই, এবং এটা আমি চুজ করে, এটা নিয়ে আমি অতীতে আলোচনা করছি যে অনেকে এরকম কমপ্লেন করে এই আমেরিকাতে গরিব হারে হয়, খাইতে পাই না এই দেশে। মিথ্যা কথা, যেগুলো ডিবাঙ্ক করে আলোচনা করে আপনাদেরকে দেখাইছি। ইচ্ছা 3টা বাড়ি কিনে 3টা বাড়ির মর্টগেজ, 4টা বাড়ির গাড়ির মর্টগেজ পে করে বলে যে আমি খাইতে পাই না, আমার পকেটে টাকা নেই। আর একটা বাড়ি গাড়ি এতগুলো কিনলে পকেটে টাকা থাকবে কোথেকে? এইসব বাটপারি কথাবার্তা ডিবাঙ্ক করে তো আসল কথা বলার সুযোগ পাই না। তো যে কারণে অ্যাটলিস্ট নাদির ভদ্রলোকের আলোচনা এরকম কোনো ধরনের ভাতাবাজি আলাপ ছিল না, যা বলছেন ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার। তো সেই জায়গা থেকে বড় শহরে থাকা, যেটা ওখানকার লাইফ, দেখেন আপনি আমেরিকা একটা মানে আপনার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির ব্যাপারটা কি, উন্নত দেশের ব্যাপারটা কি, বাংলাদেশে যেরকম আপনি ঢাকায় না থাকলে আপনার জীবন ওইখানে শেষ, আপনি শেষ, আপনি ইন্টারনেট নাই, আপনার কোনো পড়াশোনার জন্য স্কুল নাই, আপনার কিছুই করার নেই, আপনাকে ঢাকাই থাকতে হবে। আমেরিকা তো এরকম না, আপনি আমেরিকা একটা গ্রামের মধ্যে থাকলেও উচ্চগতির ইন্টারনেট আছে, আপনার এখানে ডাক্তার আছে, বিশ্বমানের ডাক্তার আছে, খুবই আন্তরিকতা নিয়ে আপনার চিকিৎসা করবে। মানে আপনার একটা বড় শহর এবং একটা ছোট শহর, গ্রাম, ইভেন আমেরিকায় কোনো পার্থক্য নেই, রাইট? সো এই দেশে চাইলেই আপনি বড় শহরে না থেকে ছোট শহরে থাকা যায়। সকল চাকরি বাকরি, আপনি সকল কোম্পানি, সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান ছোট শহরে থাকে না, ট্রু, কিন্তু খুঁজলেই পাওয়া যায়, না যে তা না। আমি এখন যে চাকরি করতে আসছি, তখন আমার হাতে প্রায় 3-4টা অফার ছিল, এবং বড় বড় শহরে কয়েকটা অফার ছিল, এবং আমি সেগুলো যাবো না বলে দিচ্ছি এই কারণে যে বড় শহর, বাচ্চা কাচ্চা, ফ্যামিলি নিয়ে, মানে ফাস্ট পেস লাইফ, আপনার জেমে বসে থাকেন প্রতিদিন আসা যাওয়া করতে 1 ঘন্টা। এখন আমি যদি অফিস থেকে এসে ইউটিউব করতে চাই, আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে চাই দেশে কি হইতেছে না হইতেছে, এগুলো আলোচনা করতে চাই, সেটা করতে পারবো না। আমার রাস্তায় চলে যাবে 1 ঘন্টা সময়। আমার নিজের কোনো কাজ করতে চাই, রিসার্চ করতে চাই, আমার কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করতে চাই, আমার ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাতে চাই, বাচ্চার সাথে, এগুলো তো সম্ভব না বড় শহরে। আমি এই কারণে এক্স্যাক্টলি একটা চাকরি, যেটা বললাম যে এখানে আসার সময় 3-4টা অফার হাতে ছিল, এবং তাদের ওইখানে আমি যাবো না, তারা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে যে না আসো, তুমি আমাদের অফিস ভিজিট করে যাও, দেখা করে যাও, চাকরি না করলে না আসো। এবং যাওয়ার পর কাইন্ড অফ কিছুটা মুড চেঞ্জ হয়েও যাচ্ছিল, কারণ ওই পজিশনটা আমি এক্স্যাক্টলি ওই যে আমার ছোট ভাইয়ের কথা বললাম ওইরকম ওই জবটা আমি করতে যাচ্ছিলাম। ওটা ছিল রিঅ্যাক্টেড, একটা বড় রিঅ্যাক্টেড ডিজাইনার হিসেবে কাজ করা, যেটা আমি করতে চাই। তো আমি লাইক মন আমার টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওইখানে, যে এই সুযোগটা আমি এই জবটাই নিই, কিন্তু বড় শহর দেখে আমি রাজি হইনি, কারণ আমাকে প্রতিদিন 1 ঘন্টা ড্রাইভ করতে হবে, বড় শহর। সেখানে আমি এই যে ধরেন এখন আমেরিকা যেখানে যে একটা করে বাড়ি কিনি, রাইট, অলরেডি 3টা বাড়ি কেনা হয়ে গেছে। ক্যালিফোর্নিয়া যখন গেছি, সেখানে গিয়ে খোঁজ খবর নিছি বাড়ি কেনার, খবর নিয়ে দেখি যে $1 মিলিয়নের নিচে কোনো বাড়ি নাই, এবং একটা সবচেয়ে কম দামে যেটা পাইছি $600,000, মানে $6 লাখ, মানে বাংলাদেশের টাকায় কত, 6 কোটি টাকা হয় নাকি 60 কোটি হয়, বঙ্গবন্ধুর মতো গন্ডগোল লাগিয়ে ফেলতেছি, 6 কোটি হবে আর কি। যাই হোক, এটা মিনিমাম পাইছিলাম, তো সেটাও কিনতে সম্ভব না। সেখানে না গিয়ে যেখানে আসছি এসে আরেকটা বাড়ি কিনে বসে আছি, রাইট? সো এক একজনের লাইফের চাওয়া পাওয়া, চিন্তা ভাবনা, প্ল্যান এক এক রকম। কিন্তু আমার কি যে ওনার ব্যক্তিগত চয়েসের প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে, তবে আমি মনে করি যে উনি যে অপরচুনিটি পাইছিলেন ইউএসসিতে পিএইচডি প্রোগ্রামে, আমি মনে করি যে উনি সেইটাতে শেষ করে সমাজে অনেক বড় মাত্রায় কন্ট্রিবিউট করতে পারতেন। এবং আমি মনে করি আমেরিকাতে থাকলে যেটা হইতো, যে উনি যেটা এগেন এই কারণে যেটা বলা হয় যে ভালো বন্ধু, এমনভাবে বন্ধু সিলেক্ট করো যারা তোমাকে এলিভেট করবে, রাইট? উনি আজকে আমেরিকাতে থাকলে উনি হয়তো কল্পনাও করতেন না কখনো আমি এমন একটা কিছু করতে চাই। এই দেশই ওনাকে মাথায় যে কত আইডিয়া ঢুকাই দিত এবং কত অপরচুনিটি তৈরি করতো, এবং উনি হয়তো এমন অ্যামেজিং কিছু করে বসতেন যেটা উনি কখনো কল্পনা করেন নাই। তা আমি বলবো নাদির ভদ্রলোক, উনি যদি আমার আলোচনা শুনে থাকেন বা আপনারা কি ওনাকে শোনায় দেন,
যে আমি মনে করি যে আপনি চলে আসেন আমেরিকাতে, চলে এসে আপনি ব্লগটাই আমেরিকাতে বসে করেন। এই দেশ উনি ছিলেন দীর্ঘদিন, বলার কিছু না, অবশ্যই আমি ওনার অনেক বেশি দিন সম্ভবত ছিলাম, প্রায় 12-13 বছর হয়ে যাচ্ছে। এই দেশ আপনার জন্য এমন সব দরজা খুলে দিবে যেটা আপনি কখনো আপনার কল্পনাতেও ছিল না। শুধুমাত্র এই কালচার আপনার জন্য সেসব, এবং এই দেশে ভালো কিছু করতে পারা মানে লাইক পৃথিবীর স্কেলে অবদান রাখা, রাইট? আপনি বাংলাদেশে বসে যত বড় কিছু করেন না কেন, আপনি কিন্তু আপনার এই অবদান আপনি কমপ্লেন করতে পারেন। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, যে এই প্ল্যাটফর্মে থেকে আপনি যতটা সমাজে পৃথিবীতে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন, এবং পৃথিবীতে কন্ট্রিবিউট করা মানে আপনি নিজেও কিন্তু বেনিফিটেড হওয়া, রাইট? এমন তো না যে পৃথিবীকে কন্ট্রিবিউট করতেছি আমি না খেয়ে থাকতেছি, আপনি আপনার পরিবারও ভালো থাকবে। তা আমি মনে করি যে আমাদের সবার আমেরিকা চলে আসা উচিত। আপনি যদি অ্যাম্বিশাস হন, আপনি যদি সেরকম মানুষ হন, যেটা বলছেন নাদির, যে এটা ফাস্ট পেস লাইফ, এখানে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, এখানে ক্যাপিটালিস্টিক দেশ, ইয়েস, সকল কিছু আপনার ভালো লাগবে না। তো আপনার লাইফের যদি গোল হয় বড় কোনো কন্ট্রিবিউশন করা পৃথিবীতে, সমাজে, সোসাইটিতে, বা এটা যদি আপনার গোল নাও হয়ে থাকে, কিন্তু আপনি যদি এটাকে, এই গোলকে একটা চান্স দিতে চান, যে আমার পার্সোনালি এমন কোনো প্ল্যান নাই, কিন্তু যদি এরকম লাইফ আমাকে এরকম অপরচুনিটি দেয়, আই উইল গ্র্যাব ইট, এরকম যদি হয়, তাহলে আমি বলবো সবাইকে আপনারা সকলে দল বেঁধে আমেরিকা চলে আসেন। কারণ আমি আমার লাইফের একটা সেকেন্ডের জন্য আমি আমেরিকার বাইরে যাওয়ার কথা ভাবি নাই, ভাবতে পারি নাই, কানাডা বন্ধ কথা। কারণ একটা জিনিস আই রেকগনাইজড ভেরি আর্লি অন, যে এই দেশে থাকলে অ্যাগেন এটা এক একজনের এক এক চিন্তা ভাবনা, আমি চেষ্টা করি, চাই, ইচ্ছা পোষণ করি কন্ট্রিবিউট করার নানান ক্যাপাসিটিতে, বা কিছু করার একটা ট্র্যাডিশনাল পথের বাইরে গিয়ে কি করা যায় না করা যায়। তো সেইটার জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই দেশ, এবং এই দেশ আপনাকে যে কতভাবে হেল্প করবে এটা নিয়ে আমি আরেকদিন আলোচনা করব। আমি যখন আমার স্টার্টআপের ব্যাপারে একটু লিখছি, তখন আমাকে কানাডা থেকে একজন রিচ আউট করে বলছে যে উনি আমার সাথে কাজ করতে চায়, উনি প্রয়োজনে ইউএসএতে মুভ করবে, উনি পড়াশোনা করছে ইউএসএ থেকে। তো উনিও এটা বললেন, উনি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের, তো উনি জানেন এগুলো। উনি বললেন আর কি যে আমেরিকাতে যেইভাবে করে মানুষ মানে সাপোর্ট করা হয়, এই কালচার, এই সরকার যেভাবে করে সাপোর্ট করে, মানে আপনি না চাইলেও আপনাকে এই দেশ, এই কালচার আপনাকে হইতেছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি বানায় ছাড়বে। কথা হচ্ছে অবশ্যই আপনাকে আপনার পার্টটা প্লে করতে হবে। তো এই জন্য আমি মনে করি যে নাদির ভদ্রলোক, ইয়েস, এই দেশের সকল যেগুলো উনি বলছেন এগুলোর সাথে আমি 100% একমত। উনি যেহেতু এনার্জেটিক ভদ্রলোক, আমার মনে হচ্ছে আপনি ভ্লগিংটা আমেরিকাতে এসে বসে করেন, এমন দরজা খুলে যাবে আপনার জন্য যেটা আপনি কখনো কল্পনাও করেন নাই।